निज हातरे एक साम्राज्य गढ़ी पिताଙ୍କୁ दिने तांक निज पिलामाने अतिथि मानक सम्मुखरे चाकर बोली कहिथिले। सेही रातिरे से किछि कहिले नाही, से चित्कार कले नाही किंबा कांदिले नाही। से केवल एक नीरव निष्पत्ति नैथिले, एक निष्पत्ति जहा किछि दिन मध्यरे समग्र परिवार भाग्य बदलाई देइथिला। सर्वोपरि जड़े पिता केते दिन सह्य करि परिबे एवं से कठोर हेले कौन हुए। आजिर कहानी को दृढ़ हृदय देखंतु। छत्तीसगढ़ सहर रे राजनगर रे एक चमकदार प्रासाद थिला। बाहरु घरटी ईश्वर स्थिति एवं धनर कहानी कहूथिला, किंतु उच्च कांथ पछरे जणे वृद्ध पितांक नीरवता रहिला। सेही घरर मालिक थिले 74 वर्षीय विश्वजीत यादव। तांको थरे सहरर सबुठारु बड़ शस्य व्यवसायी बोली विवेचना करा जाउथिला। केवल तांका स्वर बजार रे कारबार को सील करिथिला। तांका गोदामरु रास्ता पर्यंत ट्रक्र एक धाड़ी लंबित होइथिला। से कठिन परिश्रम करी तांका व्यवसाय गढ़िथिले। से खेतरे काम करिथिले। से श्रमिक मानक सहित बस्ता बोहिथिले। एही प्रासाद निर्माण पई से गोटिए गोटिए टंका संचय करिथिले। तांका स्त्री वसुंधरांक मृत्यु परे घर संपूर्ण रूपे बदली जाइथिला। सेमानंक पुओ विवेक यादव एबे व्यवसाय परिचालना करुथिले। बहु लिसांक पाखरे उच्च समाजर पार्टी पाई समय थिला। झियो सौम्या पाख सहर रहउथिले एवं तांका स्वामी तुषार सबुबळे बिजनेस विषय रे कथा हेउथिले। प्रारंभ रे सब किछि स्वाभाविक थिला। विश्वजीतुंको डाडी बोली डाकुथिले, किंतु धीरे धीरे ठिकाना बदली गला। डाडी तुमे तले बसिब नाही, लोक माने आसंती डाडी। एही पुराणा कथा छाड़, एबे तुमर जुग नूतन जुग। डाडी तुमे विश्राम नेबा उचित। विश्राम नेबा अर्थ चुप रहिबा। गोटिए सकाळ थिला। जणे घरे इटालीय जलखिया प्रस्तुत हेउथिला। तांका बोहुंक बंधु माने आसीबाकू जाउथिले। रोसई घरु बटर एवं कॉफीर वासना आसुथिला। विश्वजीत तांका कोठरू बाहरी आसिले। एक बाड़ी उपरे आउजी पड़िथिले। गत काली रातिरे से ठीक भावरे खाद्य खाई नथिले। रोसई घरे पहुँचीबा मात्रे बहु तांकू एक ट्रे देइथिले। डाडी चाकर माने आज छुट्टी रे अछंती, दयाकरी एही जिनिसटी को गेस्ट रूम रे रखंतु। से अतिथि रूम रे सूट एवं बूट पिंधिथिबा लोक माने बसिथिले। जणे पचरिले, ओ नूतन चाकर? पुओ विवेक हसी उत्तर देले, से वृद्ध लोक, से घर काम रे साहाय्य करंती। सेही वाक्यटी पवन रे जमाट बांधिबा परि लागिला। विश्वजीत टेबुल उपरे तांको जिनिसपत्र रखिले। तांको हाथ थरुथिला। एही घरर मूलदुआ पकाइथिबा हाथ गुड़िक आजी अतिथि मानकु चाकर परि जलखिया प्रदान करा जाउथिला। सेही संध्यारे से विवेकंकु कहिले, पुओ एहा ठीक नुहे। विवेक उत्तर देले, डाडी नाटक कर नाही, यह व्यवसायर प्रतिछवि को नष्ट कर दिए। सेही रातिरे प्रथम थर पाई विश्वजीत निज घर पछरे थिबा छोटो स्टोर रूम रे सोइथिले, कारण तांको कोठरी को एक गृह कार्यालय रे परिणत करा जाइथिला। बाहरे महलटी झलसुथिला। भितरे जणे पितांक परिचय मलिन हेउथिला एवं से एपर्यंत एहा जानि नथिले। एहा केवल आरंभ थिला। जेतेबेले तांक पितांक तांक पई आवश्यकता शेष हैला, तांक कोठरी छड़ाई निया जाइथिला। बापा विश्वजीत सेही प्रथम रातिरे स्टोर रूम रे सोइबाकू गले, किंतु से सोई पारले नाही। ऊपर महला रे एपरी एसी रो सामान्य शब्द सुना जाउथिला। तळ महला रे तांकर केवल एक टेबुल फैन थिला। कांथ गुड़िक ओदा थिला एवं पुराणा आकाउंटर धूलीपूर्ण फाइल गुड़िक कोणरे पड़िथिला। सेही फाइल गुड़िक जेउथिरे थरे कोटी कोटी टंकार आकाउंट थिला। सकाळ 5टारे द्वार रे ठक ठक शब्द हैला। डाडी उठ, बहु लिसार स्वर सुभिला। क्षीरवाला आछंती, गेट खोलो। से घंटा को देखिले। घरे 3 जण चाकर थिले, किंतु तांकु ही गेट खोलिबाकू पड़िला। धीरे धीरे एहा एक नीतिदिनिया कार्य होइगला। सकाळे गेट खोलिबा, खबर कागज उठाइबा, कोरियर ग्रहण करिबा, गाड़ी सफा करिबा एवं तापरे अपराह्न रोसई घरे पनीपरिबा काटुथिले। गोटिए दिन झियो सौम्या आसी पहुँचीथिला। विवेक मध्य सेमानंक सहित थिला। खाइबा टेबुल रे आलोचना हेउथिला। डाडी आउ किछि बुझंती नाही, विवेक कहिला। से पुराणा ढंगरे फसी जाइछंती। विश्वजीत प्रसाद पाखरे ठिया होइथिले। साम्राज्य गढ़ी व्यक्ति एबे चौकीदार भावरे परिचित हेउथिले। सेही दिन अपराह्न से धीरे कहिले, विवेक मोते गोदाम हिसाब देखा, किछि अस्वस्थ लगुछि। विवेक चिड़चिड़ा होई गले। डाडी तुमे केवल आराम कर, तुमे बुझी पारिब नाही, सिस्टम एबे बदली जाइछि। सौम्या आगकू कहिले, भाई ठीक कहउचंती डाडी, चिंता कर नाही।
ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ଉତ୍ତେଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଗତ 3 ମାସ ଧରି ବଜାର ଦେୟ ଅଟକି ରହିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ 2ଟି ଟ୍ରକ୍ ଜବତ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞ ବୋଲି ଅଭିନୟ କରାଯାଉଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୋହୂ ଆଉ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କଲେ। ବାପା, ଦୟାକରି ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ତୁମର ଜିନିଷପତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛୁ। ଆମକୁ ଉପର ମହଲାରେ ଥିବା ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ଦରକାର। ଶେଷରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଥଣ୍ଡା ଡାଲି ଏବଂ 2ଟି ଶୁଖିଲା ରୁଟି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଏକ ରୁଟି ମାଗିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ତୁମକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ଅଧିକ ଖାଅ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ବିବେକ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାତିରେ ଭୋକ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା, ସେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରଟା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସେହି ପୁଅ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ଗଣୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ପ୍ରକୃତ ଆଘାତ ଆସିଲା। ବିବେକର ବଡ଼ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବୋହୂ ବିଶ୍ୱଜିତ୍ଙ୍କୁ ଏକ ସଫା କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧାଇ ଏକ ଚା ଟ୍ରେ ଦେଇଥିଲେ। ଡାଡି, ଚେହେରାରେ ହସ ରଖିବ। କେହି ବାହାରୁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଏଠାରେ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଛ? ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ବିବେକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆମର ପୁରୁଣା ଚାକର। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ଏହା ପରିବାର ପରି ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ନୁହେଁ। ସେହି ରାତିରେ ସେ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ଝରକା ବାହାରକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ନିଜେ ଯେଉଁ ନିମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ ତାହା ଅଗଣାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ଏହି ଘରଟି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର କି? ନା, ସେ ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ଆଉ ଜଣେ ପୁରୁଣା ଚାକର ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ପାଗଳ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ, ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ଏବେ ଅଧିକ ଥର ନୀରବ ରହିବେ। ସେ କମ୍ କଥା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନୀରବତା ଦୁର୍ବଳତାର ଲକ୍ଷଣ ନଥିଲା। ସେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ବୁଝୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ 10ଟା ବେଳେ ସେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ। ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ର ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିଲା। ଭିତରେ ବିବେକ, ସୌମ୍ୟା, ଲିପ୍ସା, ତୁଷାର ସେମାନେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ଦ୍ୱାର ପଛରେ ବସିଗଲେ। ବିବେକ କହୁଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସିଧା ଦସ୍ତଖତ କରିବେ ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ବହୁ ଜିଦଖୋର। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତୁଷାର ହସିଲେ, ଆମେ ମାନସିକ ବିକୃତିର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଣିବା। ଡାକ୍ତର ଲେଖିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ବୟସ, ପରିଚୟର ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କ୍ଷମତା ଦୁର୍ବଳ। ସୌମ୍ୟା ଧୀରେ ପଚାରିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଅଭିଭାବକତ୍ୱ ନେବା, ପରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବୁ। ଆମେ ଜମି ବିକ୍ରୟ କରିବୁ। ଅଲଗା ଭାବରେ ଆମେ ଅତି କମ୍ରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବା। ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ବାଡ଼ିଟି ଖସି ପକାଇଲେ। ଯେଉଁ ବାପା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରି ଚାଲିବା ଶିଖାଇଥିଲେ, ସେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ପରଦିନ ବିବେକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ମଧୁର ଥିଲା। ଡାଡି, ଆମକୁ କାଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱଜିତ୍ କହିଲେ, କାହିଁକି? କେବଳ ଏକ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କ୍ଲିନିକ୍ ନୂଆ ଥିଲା। ଡାକ୍ତର ଅଜବ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଆଜି କେଉଁ ଦିନ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ତୁମର ବୟସ କେତେ? ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲେ, ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞା, ଏହି ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ ପାଇଁ? ଡାକ୍ତର ଆଖି ତଳକୁ କଲେ। ଏହା କେବଳ ଏକ ନିୟମିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବା ମାତ୍ରେ ବିବେକ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଫାଇଲ୍ ରଖିଲେ। ଡାଡି, ଏଠାରେ ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତୁ। ଏହା କେବଳ ଏକ ପାୱାର ଅଫ୍ ଆଟର୍ଣ୍ଣି। ଏହା ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇବା ସହଜ କରିବ। ସେ କାଗଜ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ବିବେକ ହସି କହିଲେ, ତୁମେ ଏସବୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କାଗଜଟିକୁ ହାତରେ ଧରି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଢ଼ିଲେ। ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାରଣରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନାହିଁ। ସେ କଲମ ତଳେ ରଖିଲେ। ମୁଁ ପାଗଳ ନୁହେଁ। ଘରେ ନୀରବତା ପଶିଗଲା। ସୌମ୍ୟା ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ଡାଡି, ତୁମେ ଆମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ? ସେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଯେତେବେଳେ କେହି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ବିବେକର ମୁହଁ କଠିନ ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ଡାଡି, ଯଦି ତୁମେ ଦସ୍ତଖତ ନ କର, ତେବେ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଏକ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ। ଏହି କଥା ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବିଦ୍ଧ କଲା। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହୋଇଗଲା। କୁହାଗଲା ଯେ ସେଠାରେ ଏକ ନୂତନ ଜିମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଜ ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ କୋଠରୀ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଚାକର କ୍ୱାର୍ଟର ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରାତିରେ ସେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଆଲମାରୀ ଖୋଲିଲେ। ଭିତରେ ଏକ ଡାଏରୀ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ବିନୋଦ,
ଡ୍ରାଇଭର ଜଗନର ପୁଅ, ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ବିନୋଦ ଯାହାକୁ ସେ ପଠାଇଥିଲେ, ଯାହାର ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ସେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ସିଏ ଆଜି ସହରରେ ନିଜର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପାନୀ ଚଳାଉଥିଲେ। ବିଶ୍ୱଜିତ ମୋବାଇଲ ଉଠାଇଲେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଥରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଦୃଢ଼ ଥିଲା। ବିନୋଦ ପୁଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ବାବୁଜୀ ଆପଣ କେବଳ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଆସିବି। ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ। ଘର ଭିତରେ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ବାହାରେ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ବାବୁଜୀ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହିଠାରୁ କାହାଣୀର ପ୍ରକୃତ ମୋଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ସେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ସେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଗଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଏକ କଳା SUV ଘର ଆଗରେ ଆସିଲା। ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ବିନୋଦ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ। ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଏକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଚାଲିବା ସହିତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସମାନ ସମ୍ମାନ। ଗେଟ୍ରେ ଥିବା ଗାର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ। ବିନୋଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ସେ କାହାକୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଗ୍ୟାରେଜ ପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ଚାକର କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଭଙ୍ଗା ଚେୟାରରେ ଏକା ବସିଛନ୍ତି। ବାବୁଜୀ, ବିନୋଦଙ୍କ ସ୍ୱର ଚାପି ହୋଇଗଲା। ବିଶ୍ୱଜିତ ହସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତୁମେ ଆସିଛ ପୁଅ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବିବେକ ଏବଂ ତୁଷାର ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ତୁମେ କିଏ? ବିବେକ ପଚାରିଲେ। ବିନୋଦ ସରଳ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ସେହି ଯାହାକୁ ତୁମ ବାପା ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ, ଯାହାର ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ମୋ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ବିବେକ ହସିଲା। ଦେଖ, ଏହା ଏକ ପାରିବାରିକ ବିଷୟ, ହସ୍ତକ୍ଷେପ ତୁମେ କର ନାହିଁ। ବିନୋଦ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଫାଇଲ ରଖିଲା। ପରିବାର ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଜରେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। କୋଠରୀରେ ଉତ୍ତେଜନା ବ୍ୟାପିଗଲା। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବିଶ୍ୱଜିତ ଧୀରେ କହିଲେ, ବିବେକ, ତୁମେ ଗତକାଲି ମୋତେ ଦେଇଥିବା କାଗଜପତ୍ରର ମୂଳ କପି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତୁମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ମହଲ, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଏବଂ ବଜାରର ଜମି ସବୁ ମୋ ନାମରେ, ତୋ ନାମରେ ନୁହେଁ। ବିବେକର ମୁହଁ ପୋଡ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ କେବେ କହିଲ ନାହିଁ? ତୁ କେବେ ପଚାରିଲୁ ନାହିଁ? ବିନୋଦ ଏକ କାଗଜ ବଢ଼ାଇଲା। ବାବୁଜୀ ଏକ ନୂତନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି, ବସୁନ୍ଧରା ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଧୀନରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବସିଡିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ମୁଁ ଏହାର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେବି, ବାବୁଜୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ। ବିବେକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ସବୁ ଏକ ନାଟକ। ଏହି ଡ୍ରାମା ବନ୍ଦ କର, ନଚେତ୍ ଆମେ ସିଧା କୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ। ଡାଡି, ବିଶ୍ୱଜିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇ କହିଲେ। ବିବେକ, କୋର୍ଟକୁ ଯାଅ ତୁମେ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସେଠାରେ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ତୁମର ବାପାଙ୍କୁ ପାଗଳ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲ। ସୌମ୍ୟାଙ୍କ ଆଖିରେ ଭୟ ଥିଲା। ଡାଡି, ଆମେ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆମ ହାତକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ତୁମେ ଏହାକୁ ହାତକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ନା ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ? ସୌମ୍ୟା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନୀରବତା ପରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଶେଷ କଥା କହିଦେଲେ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଘର ଖାଲି କରିବ। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଏବେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଏଥିରେ ରହିବେ। ବିବେକ ଚିତ୍କାର କଲେ, ଏହା ଅନ୍ୟାୟ। ଉତ୍ତର ନୀରବ ଥିଲା। ଅନ୍ୟାୟ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋତେ ଚାକର ବୋଲି କହିଥିଲ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଏକ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଅଟକିଥିଲା। ଆଇନଗତ ନୋଟିସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିବେକ, ଲିସା ଏବଂ ତୁଷାର ସୌମ୍ୟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ତାହା ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହୋଇଗଲା। ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଭିତରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ବିନୋଦ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିଲେ। ଏବେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ବାବୁଜୀ। କିନ୍ତୁ
କାହାଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା। ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଘର ନୁହେଁ, ନିଜର ପରିଚୟକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯାହାକୁ ଚାକର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। 3 ମାସ ପରେ ସେହି ପ୍ରାସାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଫାଟକରେ ଏକ ନୂତନ ବୋର୍ଡ ଲଗାଯାଇଥିଲା, ବସୁନ୍ଧରା ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ, କୃଷକ ସହାୟତା ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କେନ୍ଦ୍ର। ଅଗଣାରେ ଟ୍ରକ୍ର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଲାଭ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱଜିତ ୟାଦବ ପୁଣି ସେହି ନିମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ବସିଥିଲେ। କେବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତିକି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଚୌକି ଷ୍ଟୋରରୁମ୍ ବାହାରେ ନୁହେଁ, ମୁଖ୍ୟ ବାରଣ୍ଡାରେ ଥିଲା। ବିନୋଦ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବେ। ବାବୁଜୀ, ଆଜି 3 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ପୁରୁଣା ଋଣ ପରିଶୋଧ ହୋଇଛି। ବାବୁଜୀ, ଆଜି ବଜାରରେ ଆମର ନାମ ପୁଣି ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖବର ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହରେ ଜଳି ଉଠିଲା। ଚମକ ଫେରି ଆସିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପୁଅ ବିବେକ ଏବଂ ଝିଅ ସୌମ୍ୟାଙ୍କ ଦୁନିଆ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ପଦବୀ, ଟଙ୍କାରେ ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଇ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ଚାକର କରି ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଲେ? ସେମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ସେହି ଅଂଶ କ୍ଷତି ସହି ସାରିଥିଲେ। ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟିସ ଲାଗିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଠାତ୍ ଫାଟକରେ ଗତି ହୋଇଥିଲା। ବିବେକ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏଥର ସୁଟ୍ ନୁହେଁ, ସରଳ ପୋଷାକ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କ୍ଳାନ୍ତି ଥିଲା, ଗର୍ବ ନୁହେଁ, ଦୁଃଖ ଥିଲା। ସେ ସିଧା ବାରଣ୍ଡାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବାପା ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଚାହିଁଲେ। ହଁ, ବିବେକଙ୍କ ସ୍ୱର ଥରି ଉଠୁଥିଲା। ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି ବାପା, ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ଚାକର ବୋଲି ଡାକିଥିଲି, କହିଥିଲି। ମୁଁ ତୁମକୁ ମିଛ କହିଥିଲି। ମୁଁ ଲୋଭରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୁଲ ଭାଲ କଥା କହିଥିଲି। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ନୀରବତା ଥିଲା। ନିମପତ୍ର ପବନରେ ଦୋହଲିଗଲା। ବିଶ୍ୱଜିତ ଧୀରେ କହିଲେ, କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦକୁ ଲିଭାଇ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତ ନୁହେଁ। ବିବେକଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରି ଆସିଲା। ମୋତେ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ବାପା। ବିନୋଦ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା। ସେ ନୀରବ ରହିଲା। ବିଶ୍ୱଜିତ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା। ମୁଁ ସୁଯୋଗ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପରି ନୁହେଁ, ଜଣେ ଚାକର ପରି। ଯଦି ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ଏଠାରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କର। ବିନା ନାମରେ, ବିନା ପଦବୀରେ। ବିବେକ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ। ମୁଁ ସହମତ ଡାଡି। ମୁଁ ମୋ ଭୁଲର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ସୌମ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ଶୁଣିଲେ। ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବଳପୂର୍ବକ ଅର୍ଜନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମୟ ବିତିଗଲା। ଟ୍ରଷ୍ଟର ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସହରର ଖବରକାଗଜରେ ଏକ ଶିରୋନାମା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ପୂର୍ବ ବ୍ୟବସାୟୀ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରନ୍ତି। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିନୋଦ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଧରିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ବି ହୋଇଛି, ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଅଛି, ମୁଁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, ବିଶ୍ୱନାଥ ୟାଦବଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ସେ ମୋ ବାପା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସେ ମୋର ପିତା। ସମଗ୍ର ହଲ୍ କରତାଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ବିବେକ ଏବଂ ସୌମ୍ୟା ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏହା ଲଜ୍ଜାରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶିକ୍ଷାରୁ ଥିଲା। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ୟାଦବ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଦୃଢ଼ ଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଚାକର ବୋଲି କହିଥିଲେ, ମୁଁ ବୁଝିସାରିଥିଲି ଯେ ଘର ଇଟାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ମାନରେ ନିର୍ମିତ ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କରତାଳି ଆହୁରି ଜୋରରେ ଶୁଭିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ବଢ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ସେମାନେ ବାରଣ୍ଡାରୁ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲେ। ନିମଗଛ, ସେହି ନିମଗଛ ପବନରେ ଦୋହଲୁଥିଲା। ସେ ଧୀରେ କହିଲେ, ବସୁନ୍ଧରା, ଆଜି ତୁମର ଘର ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ଏବେ ସେ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର, କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି, କୌଣସି ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ।
କାରଣ ଦୁନିଆ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯିଏ ନିଜର ସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ଏବଂ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପିତା ଯାହାକୁ ଚାକର କରାଯାଏ ସେ ଇତିହାସ ଲେଖନ୍ତି। ଯଦି ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ଦୟାକରି ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଏହି କାହାଣୀଟି କେଉଁଠାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତେବେ ଏପରି ସତ୍ୟ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ କାହାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।